मेरा ऑफिस है तो मैं बैंक को कहांगा देखो जी ये मेरी 10,000 रुपये की टेबल है, 10,000 रुपये की टेबल है, ए फलाना समान है, ए फलाना समान है, मेरी टोटल वैल्यू कंपनी की जी है, इन्ने पैसे मेरे को कैश पे ने, इन्ने पैसे का मेरे को स्टॉक पे है, तो टोटल मेरी कंपनी की वैल्यू की है मिसाल तौर पर 10 लाख रुपया, तो मैं 10 लाख रुपया करदा दो तो बैंक की करेगा कि जी 10 का नहीं देने असी 30% का मार्जिन रखते अपने को तो 70 रुपये 7 लाख रुपये जोड़ा वो दे देंगे। इस तरह स्टेट बैंक जोड़ा जिस टाइम पर नोट छापना होंगे वो एक मुल्क की टोटल जी रिसोर्सिज ने टोटल जी मतलब मिसाल तौर पर असी कई साढ़े को इन्नी गैस है, इन्ना पेट्रोल है, इन्ना सोना है, इन्ने जो काना के अंदर भी पिया है, इन्ना कोयला है, साढ़े को इन्नी लैंड है, जमीन है नहीं, तो टोटल साढ़े मुल्क की वैल्यू जी ना वो इन्नी बनती है। तो मैं जनाब इन्ने नोट जो ना छाप देना, ठीक है ना। हूँ जिस टाइम ते असी नोट छापने तो वह मतलब होंगे है कि जिस टाइम तुहाडे कोल है किहदे कोल आया स्टेट बैंक ਇਹਦਾ मतलब है कि ये बदले अगर मैं कਹਾਂ बैंक को कि जी मैनू सोना वापस करो तो 100 रुपये का जिन्ना सोना आएगा वो मैंने वापस करे या 100 रुपये की जिन्नी गंदम आएगी वो नहीं वापस करे। यह बुनियाद होंगी है इस करंसी की। मतलब अगर अज जरा मैं जाना कि जी मैनू गंदम दो 100 रुपये की, ठीक है ना, वो 100 रुपये की गंदम मैंने जो वो मिलनी चाहिए है। अगर ना मिले तो वह मतलब है यह नोट जोड़ा एक कागज़ का टुकड़ा है, ये अंदर कुछ नहीं है, ठीक है ना जी। अच्छा हूँ उस्तादी होंगी है कि यह रहिंदा तो 100 रुपया है, लेकिन जिस तरह असी सारे ने गल की कि जी अफरातेज़र हो गया, करंसी की वैल्यू डी वैल्यू हो जाती करंसी। एक वक्त पे ऐसे 100 रुपये के अंदर 10 मन कनक आती सी, अज जो 10 किलो आटा नहीं आता, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू जी है वो डी वैल्यू हो गई। वो डी वैल्यू किस तरह होता है, वो डी वैल्यू ऐसा होता है कि अगर जरा जिस वक्त असी छापिया सी पहली दफ़ा नोट वो असी छापिया सी कि जी है देखो इन्ने साढ़े को ये बदले अंदर असी मिसाल तौर पर 1 अरब रुपया छाप लिया, ठीक है जी। एक वक्त तो गवर्नमेंट को पैसा खत्म हो जाता है तो गवर्नमेंट कहती है कि यार जरा ना 50 करोड़ रुपया और छाप छापिया सी 1 करोड़ 50 करोड़ असी अपने को छाप लेने तो यदा मतलब है कि जो पैसा है वो जो आएगा मजीद पैसा टोटल वैल्यू तो नहीं रही ना जिसे बिहाइंड छापिया सी, तो यदी कीमत जी थले डिग जाएगी, ठीक है। यदा मतलब है कि दूसरी जी करंसीज ने जो बाहर के मुल्क ने जिन्होंने एक्स्ट्रा नोट नहीं छापे ने उन्होंने करंसी जी उत्ते चढ़ जाएगी, यह करंसी थले चली जाएगी, ठीक है। एक मोटा जहा मैं एग्जाम्पल दिता कि किसी मुल्क की जी कमाई है वो करंसी उस हिसाब के नाल होंदी है, ठीक है। करंसी की वैल्यू बढ़ती है या घटती है, किस तरह बढ़ती है कि मुल्क की कमाई जी है वो कितनी है। जिस तरह असी अपना देखी घर का असी सिस्टम देखी है कि घर के अंदर जोड़ा वो मैं अगर जोड़ा कमा कि हाँ जी मैं 20,000 रुपये कमा रहा तो 20,000 रुपये कमावांगा तो मैं मेरे घर के अंदर जो चीज़ां पईयां होणगियां वो मेरी इनकम के मुताबिक पईयां होणगियां, तो जे मेरी कमाई जी वो लाख रुपये महीने का हो जाएगा तो मैं फिर मैं कहांगा हाँ यार मैं फ्रिज भी नवा ले लवां, अच्छा मैं कारपेट भी पा लवां, मैं सोफे भी चेंज कर लवां, ठीक है ना। तो इस तरह जो ना ये सारे तमाम जिन्ने भी मुल्क ने उन्होंने का भी यही हिसाब है। हुण ये रुपये की वैल्यू जी है ना वो तुम समझ जाओ कि वो होंगी है मुल्क की कमाई के मुताबिक, जिन्होंने असी GDP भी कहने ग्रॉस डोमैस्टिक प्रोडक्ट GDP, ठीक है। अच्छा फिर हूँ असी कहने कि जनाब जो जी एवरी डे महंगाई एक तूफान जहा आ गया मतलब पिछले कुछ सालों तो कि कोई शहर रुक ही नहीं रही है। वो दिन मेरे दोस्तों ने मुतद जड़ियाँ ना वो गल्लां कीतियां कि जी कर्जे जोड़े ने वो असी ज़्यादा ले रहे हैं, इन्हें कहा जी करंसी डी वैल्यू हो रही है, तो इन्हें कहा जी कुवत खरीद बढ़ रही है, किसी ने कहा जी इंपोर्ट तो एक्सपोर्ट जोड़ा वो साडा रेशो बराबर नहीं है, किसी ने कहा जी ज़खीरांदोज़ी हो रही है, किसी ने कहा जी प्राइस कंट्रोल जोड़ा कमेटियाँ वो अपना काम नहीं कर रही हैं, ठीक है ना। अच्छा ये सारिया चीज़ां जो दुरुस्त ने, इन्हों का कोई चीज़ जी गलत नहीं है, ये सब मिल के जोड़ा वो महंगाई बढ़ांदियां ने, ठीक है।
ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਲਗਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੇ % ਵੱਧ ਗਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੇ CPI, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ, CPI, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿੰਨੇ % ਵਧੀ। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਫਿਗਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ CPI ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ, ਠੀਕ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 18% 17% ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 20% ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ 17% ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। 17% ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਹੈ ਇਹ 17% ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਵਤ ਖਰੀਦ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਸਾਂ 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 17% ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 8.5 ਕਿਲੋ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੁਵਤ ਖਰੀਦ ਘੱਟ ਗਈ। CPI ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ 17.5% ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਰਵੇ ਬੈਲੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉਹੀ ਰਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਜੌਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਲਾਨਾ 17.5% ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 10,000 ਰੁਪਇਆ, ਤੇ 17% ਵਧੇਗੀ ਤੇ 1,700 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 11,000 ਯਾਨੀ 12,000 ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਵਤ ਖਰੀਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਉਣੀ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਮੰਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉਸੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਬਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ। ਸੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ 12 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕਲ ਵਿਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਆਈਟਮਸ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਨਰਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਘੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ ਘੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਪੈਡ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਣਨੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਸਲਨ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸੋਲ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਵੇ ਸੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ
ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇ, ਲੋਕਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਿਲੇ ਔਰ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਖੁਦ, ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਅਸੀਂ ਸੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਣਾਏਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੈਮੀਕਲ ਵਿਕੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੋਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਚੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਐਕਸਟਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਭੇਜੀਏ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਬਾ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਅੰਦਰ 15 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਏਗਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਵੇ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਵੇ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਵੇ, 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਾਵੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਾਏਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੌਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਸਰੀਅਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਘਰ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਫਿਕਸ ਇਨਕਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਯਾਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਈਏ ਪੈਸੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਬਣਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕੱਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਰਾਇਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਮਕਾਨ, ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਾਟਨ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਾਟਨ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ XYZ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ, ਉਹ ਕਾਟਨ ਕਿਉਂ ਲਏਗੀ? ਕਾਟਨ ਲਏਗੀ, ਕਾਟਨ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਟਨ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਏਗੀ, ਕਾਟਨ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਏਗੀ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਵੈਲਿਊ ਵਧਣੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਕਾਟਨ ਹੈ, ਕਾਟਨ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਾਟਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਾਟਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਗਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਟਨ ਇੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਨੈਸਲੇ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਨੈਸਲੇ ਦਾ ਦਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੈਕੇਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਛੋਟਾ 70 ਰੁਪਏ, ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? 400 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ 140, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ 170 ਦਾ, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ 70 ਇੱਕ ਪਾਓ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਾ 350 ਰੁਪਏ ਕੇਜੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ 350 ਦਾ ਕੇਜੀ ਬਣ ਗਿਆ।
ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ 130 ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨੈਸਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ 70 ਰੁਪਏ 170 ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 70 ਰੁਪਏ 70 रुपए ਜਿੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਚੋਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। बेचते ने नस्ले ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। अच्छा जेड़ा खरीद वो डेयरी चुना है और बेचते थे 170 से पता नहीं 180 ਦਾ ਨਾ कितना जड़ा था अगर मैं क्योंकि मोस्टली मेरे बड़े अच्छा वो दे रहे हैं डेयरी कोई नस्ले वाले ने दे रहे हैं यूनिट लगा है फिर फैसलाबाद वाली साइड सही बात तो जा तो 60 रुपए मज दा गां दा दूध और मज सॉरी गां दा दूध जड़ा 50 300 ਉਹ रुपए ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦਹੀਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਰੀਮ ਕੱਢਣਗੇ ਬਾਹਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਦੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢਣਗੇ ਬਾਹਰ ਸਾਈਡ कटा जाएगा ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੱਖਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਣਗੇ ਉਹਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸੇ ਦੀ हां जी ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਚੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦਹੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਾਂਗੇ। हां ਉਹ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਣਗੇ ਯਾਨੀ ਉਸੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 17 ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਵੇਚਣੇ ਸਾਨੂੰ 70 ਰੁਪਏ ਦਾ 200 ਗ੍ਰਾਮ। ਬਲੂ ਬੈਂਡ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨੈਸਲੇ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨੈਸਲੇ ਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਖਰੀਦੇਗਾ ठीक है जी। नहीं बात फैक्ट है बेटा। अच्छा अब सवाल ये है कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है जो बात अभी शेख साहब ने भी की आसफ साहब ने की कि लोकल जो इंडस्ट्री है वो उसको अगर फैसिलिटेट ना किया जाए तो ये सूरत हाल ऐसी चलती है। जब मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ कि हम लोग टैंक आपको पता है हम टैंक बनाते हैं पाकिस्तान टैंक बनाता है और पाकिस्तान ऐसा टैंक बनाता है जो कि बेहतरीन टैंक है ठीक है। पानी के अंदर भी चलता है पानी के बाहर भी चलता है उसका प्रिसीजन बहुत ज़बरदस्त है। दुनिया के बहुत से मुल्क हमारे से वो टैंक खरीदते भी हैं ठीक है। अच्छा टैंक हम बना सकते हैं कपड़ा बनाने की मशीन जो है वो हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। दूध बनाने वाले बाल वो कपड़ी है हाँ जी टैंक बन गया प्लांट जो है जो कि दूध में वैल्यू एडिशन जो मैंने बात की वो अगर मैं प्लांट जो है वो लेने जाऊं तो वो प्लांट मिलेगा मुझे मिसाल के तौर पे 25 लाख का 30 लाख का। मेरे लिए फिजिबल नहीं रहता कि मैं वो प्लांट मंगाऊं यहाँ पे मैं चलाऊं और उसमें से मैं कोई प्रोडक्शन करके तो नेस्ले के मुकाबले में आधे पैसों में जो है वो आवाम को दूं। सही कह रहे हो। ठीक है ना मेरे लिए फिजिबल नहीं रहता नेस्ले के लिए फिजिबल है क्यों उसने जो है वो टीवी के ऊपर इश्तेहार भी चला देने उसका प्रोडक्ट बिकने ही बिकना है ठीक है। अगर एक छोटा सरमायादार है उसका तो टीवी पे इश्तेहार नहीं चलना तो वो जाएगा वो जाकर दुकानदार से कहेगा वो कहेगा पता नहीं चलना है नहीं चलना अगर भाई जी रख जाओ जब बिक गया तो पैसे दे देंगे नहीं तो तुम वापस कर देंगे ठीक है ना। तो सारी बात जो है वो इसमें से मैं आपको कट शॉर्ट में निचोड़ बता रहा हूँ। जो पिछली बार हम बात कर रहे थे पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी क्या चाहती है तो मैंने आपसे कहा था अवामी जमहूरी इनकलाब चाहती है और अवामी जमहूरी इनकलाब का मैंने आपको एक बेसिक फैक्टर ये बताया था कि अवामी जमहूरी इनकलाब का मतलब ये होगा कि हम लोकल इंडस्ट्री को फ़रोग देना चाहते हैं। जो बाहर की इंडस्ट्री है उसको हम जो है वो जो मल्टीनेशनल है उसको हम कहेंगे ये नीचे जाए उस पर हम टैक्स ज़्यादा लगाएंगे। लोकल जो हमारा है बंदा उस पर हम कहेंगे इसको टैक्स माफ़ करो जैसे बांग्लादेश में है हाँ जी। और हमारी इंडस्ट्री मोस्टली जितने भी है कॉटन की वो सारी चली इसीलिए कि और मैं आपको मजे की बात इंडिया में बहुत सारा मतलब बहुत सारी पॉलिसी जो है वो इंडिया की हमारे से बहुत बेहतर है। हाँ जी तो ये मेरे दोस्तों जो है ना वो इसमें